حکومت بچانے کے لیے کپتان تگودو، وزیر اعظم 9-0 کھولنے پر راضی ہو گئے، ایم کیو ایم کا دعویٰ۔ وزیر اعظم سے خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں وفد کی ملاقات، متحدہ کی لاپتہ کارکنوں کی بازیابی، بند دفاتر کی بحالی اور حیدرآباد یونیورسٹی کے قیام کا مطالبہ۔ عمران خان کی تمام نکات پر عمل درآمد کی یقین دہانی۔ تحریک انصاف میں اندرونی کھچڑی پک رہی ہے، کھلاڑیوں کے آپس میں اختلافات چھپائے نہیں چھپ رہے۔ اسد عمر کی زیر صدارت اجلاس میں ارکان وزیروں پر پھٹ پڑے، شکایات کے انبار لگا دیے۔ عامر ڈوگر بھی وفاقی وزیروں کے رویے سے نالا، حالات یہی رہے تو مشکل ہوگی۔ اراکین نے اوپننگ بلے باز کو خبردار کر دیا۔ بلاول بھٹو زرداری اور مراد علی شاہ کا نام ای سی ایل سے نکالنے کا حکم، سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ آ گیا۔ جے آئی ٹی کی ٹیم تحقیقات میں نیب کی معاونت کرے گی، جے آئی ٹی مزید تحقیقات بھی جاری رکھے گی۔ سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ 25 صفحات پر مشتمل ہے۔ کسی وزیر باتدبیر کے کہنے پر آصف علی زرداری کو گرفتار نہیں کر سکتے، مراد علی شاہ اور محترمہ فریال تالپور کو بھی گرفتار نہیں کر سکتے۔ اس فیصلے کی روشنی میں قانون اپنا راستہ خود بنائے گا، آئین اور قانون کے مطابق کام کرنے پر یقین رکھتے ہیں، نیب کا اعلامیہ۔ فواد چودھری فرنٹ فٹ پر، پہلے عدالت کو انتظامی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کی اپیل کی، پھر ٹویٹر پر نیب کو بھی سنا دی۔ چیئرمین نیب سے مخاطب ہوئے اور کہا، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ اگر بلاول بھٹو زرداری صاحب کو ای سی ایل پر ڈال کر جمہوریت کی خدمت ہو رہی ہے تو ہم ان کے ساتھ ہیں۔ دل میں جگہ پیدا کرتے، دماغ میں وسعت لاتے اور نام ہٹا دیتے، کوئی قیامت آ جاتی۔ کنٹیمپٹ آف کورٹ کب تک یہ حکومت کرتی رہے گی اور کب یہ فیصلہ کرے گی کہ آنریبل چیف جسٹس کے احکامات کی روشنی میں خاص طور پہ جو ممبر نیشنل اسمبلی ہیں بلاول بھٹو زرداری صاحب، ان کا نام ای سی ایل سے نکالا جائے گا۔ جو کیس میرے پہ ہے وہ لیاقت چودھری پر بھی ہے، ہم دونوں کو ایک یوزڈ ہیں اور ای سی ایل کے اوپر ہے۔ ہمارے چیئرمین کا نام آپ ای سی ایل پہ ڈالتے ہیں اور لیاقت چودھری کا نکالتے ہیں۔ بلاول کا نام ای سی ایل سے نکالنے کے لیے اپوزیشن ہم آواز، شاہد خاقان عباسی بولے، بلاول بھٹو زرداری کبھی حکومتی عہدے پر نہیں رہے، کون سی قیامت آ جاتی اگر نام نکال دیتے۔ شازیہ مری نے کہا، حکومت سیاسی انتقام لے رہی ہے۔ راجہ پرویز اشرف نے کہا، میرا نام ای سی ایل میں ہے، لیاقت جتوئی کا اسی کیس میں نام نکالا گیا۔ وہ چیف جسٹس تھے، نہ بھی رہے تو پھر بھی جو ان کے احکامات تھے وہ وزنی ہیں اور ان کو وزن ملنا چاہیے۔ میری رائے میں اجلت سے کام نہیں لینا چاہیے تھا، پہلے بھی اجلت سے کام نہیں لینا چاہیے تھا، اور 172 کو یکمشت میں سمجھتا ہوں میری رائے میں اجلت میں نہیں ہونا چاہیے تھا۔ میں یہ ریکارڈ پہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت سے اختلافات کے باوجود میں نے اس روایت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی پارٹی کے اندر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں لیڈر آف دی اپوزیشن کے حق کو تسلیم کیا اور بات کی کہ ماننا چاہیے۔ شاہ محمود قریشی کی وکٹ کے دونوں جانب بیٹنگ، پہلے کہا ای سی ایل میں شامل افراد کا نام اجلت میں ڈالا گیا، پھر کہا اب نام نکالنے میں جلدی نہیں کریں گے۔ میثاق جمہوریت کی تعریفیں بھی کیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ شہباز شریف کو چیئرمین پی اے سی بنانے کے حق میں تھا۔ کل اور آج جو میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، اس کے بعد وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں ان کے ہم نے جانے کی بنیاد رکھ دی ہے، اور پیپلز پارٹی کا سیاسی مستقبل ہے وہ مسلم لیگ نون کے سیاسی مستقبل سے مختلف نہیں ہے۔ جو پنجاب میں نون لیگ کا ہوا وہی یہاں پر پیپلز پارٹی کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ سندھ تبدیلی کے دہانے پر ہے، پیپلز پارٹی کے ارکان سے رابطے میں ہیں، اتحادیوں کے تعاون سے سندھ میں آئینی تبدیلی لائیں گے۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کا دعویٰ، یہ بھی کہا عدالتوں کو خالصتاً انتظامی نوعیت کے فیصلوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ورنہ تقسیم اختیارات کا نظریہ غیر مؤثر ہو جائے گا۔ یہ فیصلہ کہ اسپتالوں میں پرچی فیس کیا ہوگی، بہرحال وزارت صحت نے کرنا ہے۔
खान का कहना है कि ये कल अपोजिशन का इत्तेहाद हुआ है, ये अर्जी इत्तेहाद है कि टूट जाएगा जल्दी। हम भी हैं, वो भी हैं, हम देखेंगे। क्या कोई बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है आपके दरमियान? बैकडोर डिप्लोमेसी की क्या जरूरत है जब हम फ्रंट डोर डिप्लोमेसी कर रहे हैं और मैं खुद मिल रहा हूँ। हुकूमत कहती है अपोजिशन का इत्तेहाद आर्जी है, जल्द टूट जाएगा। सहाफी का बिलावल भुट्टो से सवाल, वो भी यही हैं, हम भी यही हैं, देखते हैं क्या होता है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का जवाब, कहा जब फ्रंट डिप्लोमेसी चल रही है तो बैकडोर डिप्लोमेसी की क्या जरूरत है। पीपल्स पार्टी में दरार डालना नामुमकिन, सिंध के अवाम पीपी की क़यादत पर यकीन रखते हैं। मुराद अली शाह ने तहरीक इंसाफ पर वाज़ेह कर दिया, कहा वफाकी हुकूमत पानी के मसले पर सिंध से ज्यादती कर रही है, हिस्से से भी कम पानी मिल रहा है। आबी मुआहिदे में सिंध से कोई मेंबर नहीं लिया गया। एवनफील्ड रेफरेंस, नैब की अपील पर सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। अपील ऐसे शख्स के खिलाफ थी जो जेल में है। नैब की दूसरी फरीक खातून है। कानून खवातीन को जमानत में रियायत फराहम करता है। हाई कोर्ट ने फैसले में कुछ हतमी नताइज भी अखज़ कर लिए। ये भी कहा गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट जमानत के केस में मैरिट्स को भी जेरे बहस लाई। जातियात पर हमलों की बजाय होश के नाखून लेने चाहिए। तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद मुल्की मुफाद में किया। फवाद चौधरी को अपनी गलती का एहसास हो गया और माजरत कर ली। चौधरी शुजात हुसैन कहते हैं बात को मजीद तूल देने का फायदा सिर्फ मुखालिफिन को होगा। तब्दीली की उम्मीदें मध्यम पड़ गईं। पाकिस्तान में गैर मुल्कियों ने डॉलर्स लगाने कम कर दिए। रवा माली साल गैर मुल्की सरमायाकारी 77% कम हुई। स्टॉक मार्केट से 42 करोड़ डॉलर्स निकाल लिए गए। हुकूमत अब इदारे भी गिरवी रखेगी। लेस्को समेत बिजली की मुनाफा बख्श तकसीम कार कंपनीज को गिरवी में रखने का फैसला। वफाकी हुकूमत इस्लामिक बैंक से 600 अरब रुपए कर्जा लेकर कंपनीज को लीज पर रखेगी। हज सस्ता रहने दें या महंगा करें, हज पॉलिसी 2019 की तश्कील हुकूमत के लिए दर्दे सर बन गई। वजारत मजहबी उमूर की हज अखराजात में इजाफे की समरी तैयार। वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत का इंतजार। सरकारी स्कीम के तहत हज अखराजात 4 लाख रुपए तक जाने का इम्कान। मिनी बजट में नॉन फाइलर्स को रिलीफ मिलने का इम्कान। एफबीआर ने नॉन फाइलर्स के लिए तजवीज तैयार कर ली। नॉन फाइलर्स पर गाड़ियों की खरीदारी पर आयद पाबंदी हटाने की तजवीज। वज़ीर आला सिंध ने कराची आर्ट्स काउंसिल की नई इमारत का इफ्तिताह कर दिया। नौमुंतखब क़यादत को मुबारकबाद देता हूँ। काश इसी तरह हमारा मुल्क भी जमहूरी अंदाज में बगैर मुदाखलत के चल सके। मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। मुखालिफिन पर गरजने बरसने वालों का अपने घरों में रवैया कैसा? असली वजीर तो अहलिया होती है। हर समझदार शौहर अपनी बीवी से डरता है। अरकाने पंजाब असेंबली की राय। एबटाबाद में एमपीए फजल इलाही की गाड़ी की टक्कर, ट्रैफिक एहलकार जख्मी, तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। ट्रैफिक एहलकार कासिम मोटरसाइकिल पर सवार था, गाड़ी ने टक्कर मार दी। शहरी हो जाएं तैयार, शदीद बारिश और बर्फबारी से बचने की तैयारी कर लें। 18 से 25 जनवरी तक होंगी तेज बारिशें। मरी समेत शिमाली इलाकों में होगी कई फीट बर्फबारी। ट्वेंटी4 न्यूज की कोशिशें रंग ले आईं। वज़ीर आला बलूचिस्तान को भी नन्हे फुटबॉलर एहसानुल्लाह की परफॉर्मेंस भा गई। वज़ीर आला ने एहसानुल्लाह के साथ फुटबॉल भी खेला। बच्चे को नई किट, फुटबॉल, ट्रॉफी और 1 लाख रुपए इनाम दिया। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने जाली बैंक अकाउंट्स केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। अदालत ने बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का नाम ईसीएल से निकालने का हुक्म दे दिया। नैब को 2 माह में रेफरेंस फाइल करने या ना करने का फैसला करने की हिदायत भी कर दी।
जाली बैंक अकाउंट्स केस से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। 25 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसला जस्टिस एजाजुल एहसन ने तहरीर किया, जिसमें हुक्म दिया गया है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के नाम ECL से निकाल दिए जाएं। वजीर आला सिंध का नाम ECL में रखने से इनके काम में मसाइल और उनकी नकलो हरकत में रुकावट पैदा होगी। ताहम नैब मुराद अली शाह, बिलावल भुट्टो और दीगर के खिलाफ तहकीकात जारी रख सकता है। फैसले में ये भी कहा गया है कि JIT नामुकम्मल मामलात की तहकीकात जारी रखेगी। JIT के तमाम मेंबरान नैब को मजीद तहकीकात में मुआवनत करते रहेंगे। JIT अपनी तहकीकात मुकम्मल करके नैब को भिजवाएगी और नैब JIT रिपोर्ट की रोशनी में अपनी तहकीकात मुकम्मल करेगा। तहकीकात में जुर्म बनता हो तो रेफरेंस इस्लामाबाद नैब अदालत में फाइल किया जाए। फैसले में हुक्म दिया गया है कि चेयरमैन नैब मुस्तनद DG को रेफरेंस की तैयारी और इसे दायर करने की जिम्मेदारी दें। मुस्तनद और तजुर्बाकार अफसरों पर मुश्तमिल तफ्तीशी टीम बनाई जाए। तहकीकात 2 माह में मुकम्मल कर ली जाए। फैसले में चीफ जस्टिस से नैब रिपोर्ट का जायजा लेने के लिए अमल दरामद बेंच तश्कील देने की सिफारिश भी की गई है।